Okay, we will have another session that is a chlorophysi, green algae, ಮತ್ತು rhodophysi, phaeophysi ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋಣ. Chlorophysi, so that is a unicellular, colonial and the filamentous forms. That have unicellular ಬಂದಾಗ of course Chlamydomonas ಇದೆ, colonial form ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, filament forms ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ. And they are usually grass green due to the pigments of chlorophyll A and B in the chloroplast. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎ ಎ ಎ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ 3 ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಎ ಬಿ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಎ ಸಿ ಯಾವುದು ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ಎ ಡಿ ಯಾವುದು ರೋಡೋಫೈಸಿ. ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎ ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಎ ಸಿ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ಎ ಡಿ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಡೋಫೈಸಿ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು, ಎ ಎ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. And next, the chloroplast, it may be the shape, it may be discoid, plate-like, reticulate ಇರುತ್ತೆ, cup-shaped structures ಬರುತ್ತೆ, or it may be in the form of spiral or ribbon-shaped. Different species ಅಲ್ಲಿ different types of chloroplast will be present. And most of them have one more pyrannids, that is a storage of bodies. Pyrannids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನು, storage of bodies that is located in the chloroplast. What it pyrannids it consist of a protein, contain a protein besides a starch. So starch ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೈರಾನೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೈರಾನೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ they have a rigid cell wall, and it's made up of inner layer, it is made up of cellulose, and outer layer it is made up of a pectose. Since it has a 2 layers, inner layers ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ cellulose ಇದೆ, outer layers ಅಲ್ಲಿ it is made up of the pectose. Got it? And examples here, that is a Chlamydomonas, Volvax, Ulvathrix, Spirogyra, Chara. So Chara ಬಂದು aquatic form. This is a Volvax, that is a colonial form. Chlamydomonas, that is a unicellular. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಚಾರ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ reproduction ಬಂದು, ಸೊ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ algae part, that is a fragmentation, vegetative reproduction through a fragmentation or by formation of a different types of a spores. So spores formation ಮಾಡಿ vegetative reproduction complete ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. asexual ಬಂದಾಗ that is flagellated zoospores, that is produced in a zoosporangia. Zoosporangia ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್, ಆ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಾಜಿಲೇಟೆಡ್ ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಆ ಜೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ರಪ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್. That is a isogamous, ಅಂದರೆ similar type of gametes, anisogamous, dissimilar size of a gametes. Oogamous ಬಂತಂದು, you know that is the large non-motile, that is a female gamete. Okay, another one is a smaller, that is a motile, that is a male gamete, fuses to form a zygote. But this is a type of reproduction in the chlorophysi. Coming to the phaeophysi ನೋಡಿದ್ರೆ, they are mostly marine forms. They are found in the sea water. Got it? They have a great variation in the size and form. And size ಮತ್ತು forms ಅಲ್ಲಿ variations. They range from simple branched filamentous form, that is ectocarpus, to a profusely branched forms, that is a kelps in 100-meter height plant like. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲ್ಪ್ಸ್ 100-meter ಹೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾರೋಟಾನೈಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆರಡು, ಕ್ಯಾರೋಟಾನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್
they vary in color olive green to brown depending upon the xanthophyll pigment and fucoxanthin ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ fucoxanthin xanthophyll ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ and food is stored in the form of that is a laminarian or mannitol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ laminarian or mannitol and vegetative cells have a cellulosic wall that is covered by gelatinous coating called as a ಆಲ್ಚಿನಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ವಾಲ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ and protoplast that contains a plastids central vacuole and the nucleus central vacuole ಇದೆ nucleus ಇದೆ and plant body attached to a substratum by hold fast and as a stalk called as a stipe and leaf photosynthetic are called as a frond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ hold fast ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು hold fast ಅನ್ನೋದು look at here the hold fast acts as a root system okay root system ಈ stipe ಏನಿದೆಯಲ್ಲ this is a stalk ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಫ್ರಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ and hectocarpus ಇದೆ dictyota laminaria so this is a fucus dictyota laminaria sargassum fucus so these are the some members of a Phaeophyceae and reproduction bantu again with the vegetative reproduction through fragmentation asexual reproduction with the pear shaped flagellate biflagellate ಇದೆ and that is a zoospores which has unequal laterally attached flagella ಏನಿದೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೂಗ್ಯಾನಿಯಮ್ ಅದನ್ನ ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ದ ಪೈರಿಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಡೋಫೈಸಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ Rhodophyceae. They have a why it is a red algae? It is consist of a dominant pigment. ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿಗಳು xanthophyllಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಕೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ and majority are marine especially in the warm areas ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಮರೈನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿ ವಾಟರ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ and they occur both well lighted regions as close to the surface water and the great depth of the ocean where relatively little light penetrates ಅಂದ್ರೆ some of the present in the surface of a water ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ and some of they are present depth of a great depth of a ocean tumba where light or penetrate very little okay that's one and this red thalli andre that is a body of an algae red thallus most red algae are multicellular in nature some of they are complex by body organization ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಇಂದ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಇಂದ ರೋಡೋಫೈಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಲಿನ್ಗೆ ಸೊ ಫಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ ಫೋರ್ಫೈರಾ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಿಲಿಡಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಫೋರ್ಫೈರಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಫೈರಾ ಇದೆ
ಫೋರ್ಫೋರಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ ಇದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೋಡೋಫೈಸಿ. Reproduction ಬಂತು ಅಗೈನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಹೂ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಬೈ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಫೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದ zygote will be formed and it have some complex in structure and ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ zygote ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ, ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಮತ್ತು ರೋಡೋಫೈಸಿ. ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಒಂದು ಟೇಬುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಟೇಬುಲರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸು, ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ಡು, ಸೆಲ್ ವಾಲು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ 2 to 8 ಈಕ್ವಲ್, ಎಪಿಕಲ್ ತುದಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಬ್ರ್ಯಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಫಿಎಫ್ಐಸಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫ್ಯೂಕೋಕ್ಸಾಂತಿನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನಾರೋನು, ಸೆಲ್ವಾಲು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಜಿನ್ ಬಂದು ಜಿಲಾಟಿನಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ವೆರಿ ರೇರ್. ನೋಡಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮರೈನ್ ಅಂತ, ಸಿ ವಾಟರ್. ರೋಡೋಫೈಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು, ಫೈಕೋಎರಿಥ್ರಿನ್ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್, ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಇಯರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಹೂ ಗ್ಯಾಮಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಗೆ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.